बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़ेम तासो कोरबा मोहम्मद हुज़ैफ़ा तासो गोरे प्रोग्राम नन सबा प PTV नेशनल पे खबर बांधे ग्रानो कतुन को सरंगो तासो द पता दा चे पाकिस्तान यो ज़रई वतन दे और ज़रात ज़मूंग द वतन मला तीर हैसियत लरी खो बदकिस्मते सरा मुंग उकतल चे पाकिस्तान के द ज़रात चे दा डेर बैकवर्ड लाड़ा और मुंग चे कुम इम्पोर्ट्स कवलू अगे क्यों डेर कमी रागला दे सरा सरा चे ज़रई कुम ज़मके वे अगा बांधे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ और दा से नोर डेरे मसले उशवले नन मुंग सरा ग्रान मिलमा मौजूद दे जमुंग अगा तारुफ बतासो सरा कौमा मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर दे सजाद बरकवाल साहब सर तासो ता हर कले वायु सर तासो ना बा शुरू कहू चे दा चे ज़रई ज़मके दी अगा बांधे सूबे के बदकिस्मते सरा हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जोड़ शवी दी होटल्स जोड़ शवी दी रेस्टोरेंट जोड़ शवी दी दे हवाले सरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कारूना रवान कड़ी दी मनना द कहू तासो मुश्तम मकार उखड़ला चे मुर अखपल चे कुम एहसासात थी या दे मुर अखपल कम दे एग्रीकल्चर दे ज़रात हवाले सरा दे मुरा दे पश्तूनख्वा दे सूबे मामलात थी तासो पजरिया बंदे अखपल उलस तवड़ान देखू दे ज़रात दे ज़मको चे कम दा मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी या दस इमारतूना पके जुड़ी या पके गैर ज़रूरी आगा दे ज़रात बजाय पदे तोगा इस्तेमाली जी लगा चे अदर देन एग्रीकल्चर भी आगे यूज़ मुझे अखपला एवा अथॉरिटी दा आगा अथॉरिटी चेयरमैन चे दे पदे वक्त बंदे वज़ीर आला साहब पखपला दे सरदार अली अमीन खान गंडापुर और मुझ पदालर वक्त के यो डेर गट इनिशिएटिव वज़ीर आला साहब ओखो साल चे पागे के मुझा दा पॉइंट आउट कराल चे यानी वर्ष पे तपासा शपक सवा यानी 667 दगा से किस्म था चे दारुस्तो हुकूमतुनु के आगा इलीगल पॉइंट आउट वाल चे देख हिस किस्म था न पके नुसीश्ता न पके चशेश्ता नो दा वर्ष पे तो शपक सवा स्कीमों बांधे मुझा यो किस्म दा डेटा तैयार करे दा चे आगे मीटिंग गुना वज़ीर आला साहब पखपला बांधे चेयर कई और डेर खसूसी हिदायत दी चे पा यो रंग पा बल रंग पा स तरीके सरा चे मुझा दा बिल्डिंग कम इमारतूना चे कम जुड़ी रही चे पदे मंदे मुझा कंट्रोल हुकू और कंट्रोल पदी तरफ मंदे लका सरांगे पदे वक्त मंदे मुझ सरा वोस लस काला मखके 2 मिलियन हेक्टेयर ना ज़्यादा ज़मका चेवा आगा ज़रात सरावा यानी 2.1 समथिंग मिलियन हेक्टेयर ज़मका चेवा दा दी मुझा ज़रात ता काबिल काश्तवा पदे की इरिगेशन सिस्टम जनो ज़ोइनो के वो और वोस दा कमश वाला दा वोस पदे टाइम मंदे गालिबन 1.7 मिलियन हेक्टेयर या 1.9 मिलियन हेक्टेयर दे दा रेंज के दा नो हो मुझा हालांकि डेर कोशिशों मोकड़ाल चे आगाज़ मका चे ता कल्चरेबल वेस्टलैंड वियलशी चे आगा काबिल काश रतलेशी आगा मुश्तरा पदे वक्त बंदे यो अंदाज़े मुताबिका 1.3 मिलियन हेक्टेयर दा नो मुझा कोशिश दादा चे आगा कमे चे कम दे मुझा दा इमारतूनो और ते बिल्डिंगुनो और रोडूनो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाज़ औकात हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाजमी भी पकार भी हो बाज़ वक्त गैर ज़रूरी पके डेर शादी नो आगा कमाए मुझा पूरा कहू चे दा कम मुश्तरा कल्चरेबल वेस्टलैंड ही आ मुझा डेवलप को चा कमाए पके पूरा शी और रेशो मेंटेन सातू नो कोशिश मुदा दे स्पेशली सूबाई हुकूमत डेर गट इनिशिएटिव पदे के उखस्ता दा और मुश्ता यकीन दा चे दबा मुझा ओवर सर दे के दा दे चे यो खो इलीगल सोसाइटीज़ दी कना मगर दे के दासियम सोसाइटीज़ दी चे कुम ता हुकूमत एनओसी वर करे दा अहो सरा बतासो सको गोरा चे कम यो खुदा सी चे एनओसी वर कड़ी भी आगे के सर्टिफिकेशंसीज भी सब के लर डेर कमाए बेशई भी
نو اې دپاره خو امنیسټي هم کیدای شي، اې دپاره خو یو کنسیشن ورته ویلی شي یا فیسیلیټیشن ورته ویلی شي، یو کنوینینس ورته کریټ کړي، ځکه چې خلکو پکې کورونه جوړ کړي دي او کروڑاو روپۍ لګولي دي هلته کې، او هغې کې چې کمای به شی وي. نو ما تاسو په مخکې دا خبره وکړله چې کم لوبکا زموږ یوه اتارټي ده، دا اتارټي د لوکل ګورنمنټ انډر راځي، خو د چیرمین چې کوم دی وزیر اعلی صاحب په خپله باندې ده. نو هغې کې دا 667 چې ما تاسو ته یاد کړل چې دا 667 هغه داسې دي چې دې باندې دا ایلیګل کنسیډر شوي دي ان ون شیپ آر دی ادر، په دې باندې ډېر غټ ریزرویشنز دي. نو اوس ګوره ځنه کارونه داسې چې لیټس سي یو روډ جوړ ده او هغې کې کمی به شی ده، هغې کې څه ابزرویشن دي. نو ظاهره خبره ده چې هغه چې کم شوي دي آلریډي، هغې کې چې کم کمی به شی دی هغه به انشاءالله تعالی حکومت انشور کوي چې هغه وشي. این علاوه چې کم مثال کې طور باندې هغې کې یو هاوزنګ سوسایټي ده، په هغې کې پارک نشته ده، هغې کې ګریویارډ نشته ده، هغې کې جومات نشته ده، هغې کې نوره داسې سهولتونه نشته ده. نو دا لوبکه چې کومه ده دا لګیا ده هغې باندې انشور کوي چې فیسیلیټي هم پکې کریټ کړي. او بل هغې نه علاوه موږ یو بل سیسټم پکې اوس وزیر اعلی صاحب پرون په دې باندې فیصله وکړله چې موږ یو دا ریکمنډیشن ده چې بھئی آینده دپاره چې هاوزنګ سوسایټي وي دا چې کله خپل ایډورټایزمنټ کوي، یو خو به دا نن سبا چونکې زمانه ټوله ډیجیټل ده او دا هر څه شی هغه شوي دي کمپیوټرایز دي. نو هر هغه هاوزنګ سوسایټي چې هغه کله خپل ټول ریکوایرمنټ پورا کی، پری ریکوزیټ پورا کی، این او سی د هر ډپارټمنټ نه واخلي او ته باقاعده طور باندې دا ایلیجیبل شي چې د اٹ کین بی کالډ ایز هاوزنګ سوسایټي. نو هغه به په خپل ویب سایټ باندې هر این او سی ښکارئ او دا به هم وایي چې بھئی پلاټ څومره پلاټونه دي پکې او کم پلاټ د چا په نامې دی او دې کې څومره سپیس دی، دې کې جومات کم ځای دی، دې کې پارک کم ځای دی. دا ټول شیونه چې کم دي دی به په خپل چې څوک هم په دې کې پلاټ اخیستلی شي یا دا کیپیسټي لري چې زه یو پلاټ پکې اخلم، څوک پکې دلچسپي لري، نو به هغه ټول شیونه هغه ته بالکل مخامخ پروت وي چې دې کې جومات هم ده، دې کې روډ هم ده، دې کې پارک هم ده، دې کې دومره پلټونه دي، دې کې دومره پلټونه خرڅ دي او چا په نامې دي. ایوری انفارمیشن به هلته ډسپلی وي، ځکه چې دا این او سی که دا ګیس وي، که دا بجلی وي، که دا ټي ایم ای وي، که دا چا هم وي اینی بډي چې هغه این او سی هم ګوري چې سبا فرض کا او دا به هم پکې لګوي که چېرې لیټیګیشن کې څه مسله وي، څه لیټیګیشن کیس په هم لګوي چې په دې کې دا لیټیګیشن هم ده. نو موږ یو سیسټمیټک پرون چې وزیر اعلی صاحب سردار علی امین خان چې کوم فیصلې وکړلې، نو مو خیال کې دا د عوامو دپاره وسیع مفاد دپاره او د هغه اوایډ کونې دپاره چې سبا یو کس هلته پلاټ وخلي او دنیا جهان پیسې ولګوي پلاټ وخلي او وروستو څو ورځې پس پته ولګي چې بھئی دا پلاټ چې کوم دی 3 کسانو نورو نامې هم دي پکې. صحیح دی سر. تاسو د سوسایټي حوالې سره خبره وکړله، مونږ به راځو د بنجر ځمکه چې بیرن لینډ چې اګریکلچر ډپارټمنټ دی کې هم زرعي هغه کارونه کوي که نه، تو دا چې کرک هم دی یا هغه بنو دی هغه ډېر سایډ یا نوخار تاسو خبره وکړو پکې دی کې ډېر بنجر ځمکې دي، هغه د پاره اګریکلچر ډپارټمنټ څه انیشیټیوز اخیستي دي؟ داسې دا چې دا ښه سوال دی. ما تاسو سره وختي خبره وکړله، یو د اګریکلچر لینډ، یو د اګریکلچر ویسټ لینډ، کلچریبل ویسټ لینډ. نو دا کلچریبل ویسټ لینډ هغه ځمکه یي چې هغه قابل کار جوړېدی شي، هغه د زراعت دپاره د کرکیلې دپاره مناسبه ځمکه یي، خو په هغې کې لږ ډېر ایفرټس پکار یي چې څوک لږ غوندې محنت په وکړي، نو هغه ډېر کارآمد د کرکیلې دپاره ډېر کارآمد کیدای شي. اوس تاسو د هغې خبره وکړله لکه هغه علاقې چې برني علاقې دي یا فرض که هغه علاقې چې هلته واټر سورس چې دی هغه کمزوري، نو موږ یو دې دپاره اوس پر د روانه ای ډي پي کې موږ یو سکیم دی هغې دپاره ډرای لینډ فارمنګ او بل د موږ سره په دې کې انټیګریټډ اپروچ سره موږ یو بل یو سکیم ده هغه انټروډیوس کړو. اوس فاینل سټیج کې ده، انشاءالله هغې به هم اپروول وشي، بیا به موږ چار کوو. په دې کې جی دا 1.3 ملیون هیکټیر ځمکه ده موږ سره، په دې کې چې 40% ځمکه چې ده هغه په ساوث ریجن کې ده
out of 1.3 million hectare cultivable wasteland the 40% lies in the south چې کومه موږ د جنوبي اضلاع دي او بقایا چې کومې دي هغه دې طرف ته دي ځمکې 60% بقایا علاقو کې دي. اوس موږ چونکې ظاهره خبره ده د هرې صوبې او د هر خپل پاکستان خپل یو بجټ وي په هغې بجټ کې چارې کوي او موږ د صوبې خپل یو بجټ وي. وزیر اعلی صاحب په دې سلسلې کې زیاته توجه لکه څرنګه تاسو خبره وکړله چې پاکستان زرعي ملک ته او بیک بون چې دا اګریکلچر ده دغه خبره باندې موږ صوبایي حکومت led by چیف منسٹر سردار علي امین خان موږ فوکس چې کم ده دغه دا چې اګریکلچر موږ پروموټ کوو نه په هر صورت کې ویلې چې اګریکلچر پروموشن سره د موږ 80% پاپولیشن چې ده اب خپل باندې اوچته شي. موږ چې کوم ډرای لینډ فارمینګ او سر دا تاسو خبره کټ کوم دا تاسو چې وایي چې تاسو اګریکلچر پروموټ کوو دا څه طریقې کار ده څرنګه تاسو دا پروموټ کوو؟ موږ هغه فارمرز چې کم دي چې کم فارمر سره ځمکه ده هغه آباده نه ده ای دپاره موږ ځمکه ورته آبادوو. څرنګه آبادوو موږ هغې کې چې د اګریکلچر انجینیرنګ څومره چار وي هغې ته کوو. بیا هغې نه علاوه موږ هغې ته واټر سورس ډیولپ کوو میبي هغه د ټیوبویل په شکل وي یا پریشر پمپ دغسې وي چې سولر بیس کم یو هغې په شکل وي یا فرض کا مینی ټیوبویل وي یا فرض کا چیک ډیم ورته جوړولی شو که چیرې داسې هغه وي سټرکچر جوړېدی شي چې هلته کې موږ یو واټر ریزروایر ورته جوړ کړو. بیا هغې نه پس د کویی وي هلته کې ویل او هغې نه موږ اپلیفټ ذریعې سره سولر سیسټم سره لګوو چې موږ دا سولر سیسټم باندې اوبه ورته اوچتې کړو. هلته موږ یو سرفیس واټر ټینک جوړوو. سرفیس واټر ټینک چې موږ جوړ کړو نو هغې نه بیا موږ واټر کورسز جوړ کړو په ځمکه کې او دا به یو مایکرو واټر شیډ غوندې جوړ شي او بیا ان د اینډ به موږ څه شی کوو ان د اینډ به موږ داسې کوو چې دې ته به موږ ایون دا ډایرکټر دا کم چې موږ اګریکلچر ایکسټینشن ډپارټمنټ دی دا به ورته یا باغ ولګوي یا به چې کم سپیشل کراپ وي په هغې علاقې کې هغه به ورته ولګوي او بیا به موږ دا هینډ اوور کړو فارمر ته. نو موږ دا ډېر غټ انیشیټیو ده انشاءالله تعالی او موږ ته یقین ده چې په دې ذریعه به موږ ډېر یو غټ اچیومنٹ کوو. سر دا کیٹل فارمنگ می اور دا زمکا چه لیول لائف سٹاک چه داوم دی دی کې سر سمارٹ ایگریکلچر چې خبر او کو دی تاسو زمیندارانو ته څه داسې فیسیلیټیز ورکړي دي چې دا هغوی ته د ماډرن ټیکنیکس پته ولګي دې حواله سره؟ موږ ګوره په دې کې مختلف انیشیټیو دي. کم تاسو لایف سټاک خبره وکړله لایف سټاک چونکې موږ خپل بیل ډپارټمنټ دی ځان سره هغه خپل منسټر صاحب هم دی نو موږ لایف سټاک حساب سره چې کمې علاقې کې کم یو لایف سټاک زیاده هلته کې هغه فیزیبل وي هغې حساب سره موږ لایف سټاک هم ورکوو او دې دپاره موږ سره یو بل پروجیکټ دی هغه سپیشلی ټو سپورټ دی فارمرز فاینانشلی هم موږ سپورټ کوو چې کم کم لایف سټاک په دی هلته کې ځان سره ساتي او موږ د اګریکلچر ایکسټینشن هغه کم ورته افورډ کولی شي چې اکارډنګلی ځکه چې هغه لایف سټاک او ته اګریکلچر چونکې دواړه کو ریلیټډ ډپارټمنټس دي نو سمارټ اګریکلچر حساب سره چونکې موسم بدلون ولا یو غو د کلایمیټ ریزیلینس هغې موږ ګلوبل وارمنګ یو شروع دی موږ هغې حساب سره لږ زیات سینسټیو ځکه وي چې ټوله دنیا هغې باره کې پریشانه وي. موږ هغه ویرایټیز انټروډیوس کوو چې کلایمیټ ریزیلینس وي او اوبه ورته کمې پکار وي او فارمر یې افورډ کولی شي او اول ځل چې موږ کومه ویرایټي انټروډیوس کړو هلته کې آل دو فارمرز هغه شیونه ټریډیشنلی پسند کوي نه خو به هر حال موږ بیا هم په څه نه څه طریقې سره موږ اګریکلچر ډپارټمنټ آفیسرز او نوره سټاف چې دی ډېر زیات کوشش کوي چې په څه طریقې سره موږ دا کنوینس کړو او بیا هغې نه علاوه موږ واټر مینجمنټ په ترو باندې مختلف های ایفیشنسي موږ لګوو او ډریپ اریګیشن سیسټم انټروډیوس کوو او دغسې قسم ته ټول انیشیټیو چې دي موږ یو مایکرو واټر شیډ کې ورته انکلوز کړو هغه فارمر ته مخې ته کړو نو فارمر چې کم وي دومره فیسیلیټیټ شي چې په بعضې وخت کې اگر چې
ما ته په خپل علاقې کې هم ډېر مشکل وي چې زه په یو نوې ویرایټي ورته انټروډیوس کړم چې کلایمیټ ریزیلینس هم وي او ته سمارټ اګریکلچر غواړي چې دا دغه انیشیټیو دلته وچلېږي نو لږ غوندې مشکلات شته دي پښتونه داسې سوکا خبره مني هم نه خو به هر حال موږ ډېر کامیاب شوي یو په دې کې سر دا به موږ څنګه ایجوکیټ کوو څه طریقه کار به اپناوو موږ دې باره کې مختلف پروجیکټس دي اویرنس پروګرام هم چلیږي او سره موږ اګریکلچر ډپارټمنټ چې دا آیو کمپین هم لانچ کړو او ته بیا دا سیلابونه چې کم راغلل دا تاوان چې کم وشو دې حساب سره دا چې ګوري او د باران پیټرن نه اوس اول خو به موږ صرف خبرې کولې چې داسې بارانونه به بې وخته شي او بارانونه چې ډېر داسې په هغه باندې لکه مونسون چې تېر ځلې کم مونسون و دې ځلې مونسون زیات شدت سره و او بیا فرقه دغې په خپلو سترګو وکتل اول به داسې و چې موږ به چې ورته ویله بیا به دومره خبره باندې ذهن نه کولاوېده اوس خو موږ چونکې مخامخ دا ټول د توانونه او د حالات خو ټولو خلکو وکتل چې د موسم بدلون د کې څومره توان دی او څومره د حساب کتاب چې روان دی اوس اگر چې قابل افسوس ته چې دومره هغه وشول خو به هر حال هغه منټلی دوی اوس یو خبرې طرف ته روان سر دا نوجوان چې دي دوی چې د فارمینګ سایټ ته راتلل غواړي یا دا وړه زمینداران چې دي دوی د پاره حکومت څه انیشیټیوز اغستی دي یا څه داسې موږ اوس تاسو به کتلی څو ورځې مخکې یو اشتهار موږ کړی دی دا یو پروجیکټ والا موږ پلانینګ اینډ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ چې دی ډېر اکټیولی په دې باندې کار کوي او یو ایډورټایزمنټ شوی ده په هغې کې د اګریکلچر ټریننګ حساب سره مختلف اسپیکټس چې څومره هم کیدای شي ایګری بزنس هم شته پکې او سره ایکسټینشن ټریننګونه هم پکې شته او ته آرچرډ والا پکې ټریننګونه شته او ته لایف سټاک ټریننګونه پکې شته دي او مختلف ویرایټیز حساب سره تقریبا چې نه هم 40-50 سبجیکټ باندې ټریننګ ده اوس دا ینګسټر چې کم دي دا به اوس اپلای ورته کوي and then we will have sessions دلته کې په یونیورسټۍ کې به دلته هغو سیشنز چلیږي او دا ټریننګونه به ورکوو او تاسو ته زه یوه خبره ډېره انکریجنګ خبره وکړم چې موږ یوت چې کم ده هغه د اګریکلچر طرف ته ډېر زیات یو قسم ته توجه کوي هم ده او راځي هم او زده کړه هم کوي او په فارمینګ کې انوالو اسپیشلی په آرچرډس کې ډېر زیات اکټیولی پارټیسیپیټ کوي پلانټیشن کې ډېر زیات اکټیولی پارټیسیپیټ کوي هغو اندازه لګي هغو احساسات داسې لګي چې دوی د زراعت سره و ډېر محبت لري ډېر مینه ورسره کوي بوټي او باغونه او ته دې شی کې نو وی آر هوپفل چې دا به نور هم دغسې ټینډنسي زیاته شي سر چې دا فوډ سکیورټي خبره کوو دلته اوس سیلاب هم راغلو فصلونه هم تباه شول تو مونږ څرنګه خود کفیل شو چې مونږ امپورټ باندې ذات انحصار ونکو نه بار نه پنجاب نه اور دلته پخپله هر شی پخپله جوړو د فوډ سکیورټي حواله سره څه انیشیټیوز دي اګریکلچر ډپارټمنټ موږ اصل کې ما خپل ذاتي یوه رایه دا ده چې فوډ حساب سره موږ ته دومره محنت کول پکار دي سپیشلی پښتونخوا کې چې موږ د غنم او ته نوره چې کوم کنزیومیبل آیټمز دي چې دومره پیدا کړو چې موږ په چا باندې ډیپینډنټ نه وو اوس په دې وخت باندې موږ غنمو پیداوار چې دی تقریبا 1.4 ملیون هغه د میټریک ټن دی نو اوس په دې کې موږ ریکوایرمنټ چې دی هغې نه موږ آلموسټ 3.5 یا داسې موږ کمی به شوی وي خو خبره دا ده چې بعضې کراپس چې دي موږ سره کېږي لکه فروټ آرچرډ شول یا دغسې قسم ته او بعضې چې دي هغه پنجاب کې کېږي یا سند کې کېږي نو موږ سره چونکې ځمکه کمه ده فارسټ هم دی او دا ټول شیونه دي او ځنه کراپس داسې دي لکه لیټس ټوبیکو چې وګورئ دا موږ سره ښه ویرایټي او ټول نه زیات یې موږ سره کېږي او دغسې باغونه چې دي موږ والا ډېر زیات دي موږ مینلی کوشش دا کوو چې د هغه کلچربل ویسټ لینډ چې کم موږ آبادوو اوس موږ انیشیټیو چې کومه وزیر اعلی صاحب په انټرسټ باندې چې موږ کوم اخوستی دو موږ کوشش دا ده چې هغه ځمکه موږ آباده کړو
او په هغې ځمکه باندې موږ ټارګېټ کړو هغه شی چې موږ زیات ضرورت دی لکه غنم شول یا دغسې قسم مونږ څرنګه به خود کفیل کیږو مطلب چې پنجاب نه یا د نورو صوبو باندې زمونږ انحصار ختم شي نو دې دپاره مونږ به څه کوو دې دپاره ما تاسو ته دا وویل که نه چې موږ کم کلچربل ویسټ لینډ چې کوم موږ ډیولپ کوو که نه دا به موږ راولي اټپار ته چې موږ دا ټول ضرورتونه پوره کړي اور سر دا نور ټوبیکو پروډکشن چې دی اور دا نور کیش کراپس چې دي جی دې حواله سره کوم انیشیټیوز دي پیداوار حساب سره د ټوبیکو خلاف سره موږ ډېر زیات تحفظات دي بیسیکلی ټوبیکو چې دی دا د موږ صوبایي 18وي ترمیم نه پس ما خیال نه ده چې وفاق ته پچار ده چې دا په ټوبیکو یې ځان سره ساتي ټوبیکو بیسیکلی موږ صوبې پیداوار دی نو دا پکار دی چې دا موږ ته هغه شي موږ دې باندې الریډي خپل پروسیډرز هم انیشیټ کړي دي ځکه چې که چیرې فرض کړه داسې قسم ته سپیشلایز کراپ چې وي هغه مثال کې طور باندې شوګر دی شوګر کین نو بیا خو په چار وه چې شوګر کین هم د وفاق سره وه یا دغسې قسم ته نور هم دغسې سپیشلایز کراپ دي لکه هغه چې واخلې کپاس یا داسې قسم ته نو دوی ټوبیکو چې دی ځان سره کښېږدوله ده نور یې ټولو صوبو ته ورکړي چې موږ سره کم شی کېږي که نه دا هغه چې دی ټوبیکو دا اوس موږ صوبې کې ده نو دا یې ځان سره کښېږدوله دا وفاق نو 18وي ترمیم نه په چار نه بعد خو په چار نه وه چې دا دوی ځان سره کښېږدوله خو بهرحال موږ دې باره کې لګیا یو انشاءالله to get it back. سر تاسو دا شوګر کین خبره وکړله دا پېښور کې کیږي چرسدې کې کیږي مردان کې کیږي ډي آی خان کې کیږي دا مونږ داسې ولې نشو کولی چې کوم بنجر ځمکې دي هغه کې مونږ زرعي کو اور هلته مونږ دا شروع کو چې پیداوار زیات شي دغه دی که نه دا کلچربل ویسټ لینډ چې کوم موږ کوو دغه دی که نه دا هغه ځمکې موږ آبادوو که نه لګیا یو انشاءالله سر دا تاسو چې انیشیټیو دا تاسو چې ځمکې نور آبادوه د بنجر ځمکې دا څومره ټایم لاین دی چې تاسو به چې دومره ټایم کې به مونږ دا دې باندې به کاشتکاري شروع کړو موږ خو چې څرنګې ځمکه آبادوو که نه هغه امیجیټلی موږ فارمر ته هینډ اوور کړو ورسره چې کم سورسز ډیولپ شي ورسره د آن فارم چې کم واټر مینجمنټ کیدی شي هغه ورسره وکړو دا ټول شیونه چې وکړو نو موږ هغه امیجیټلی فارمر ته حوالې کړو نو تاسو ته مو یوه خبره وکړله چې دومره بلا شان د هاوزینګ سکیمونه جوړ شول او ته دا روډونه جوړ شول دا څومره انفراسټرکچر جوړ شول او دا 1.7 میلیون هیکټیر ځمکه چې اوسه پورې موږ سره کم اګریکلچر لینډ ده دا خو د دې په بدولت ته چې اګریکلچر ډپارټمنټ اګریکلچر انجینیرینګ چې کوم ده مسلسل ځمکې آبادۍ لګیا دي نو موږ کوشش دا دی چې هغه ځمکې ډېرې زیاتې نه شي کمې بلکې چې څومره کېږي 1.3 میلیون هیکټیر ځمکه چې موږ انشاءالله آباده کړو نو دا 1.7 ته چې دا خپله کې سره جمع کړي نو دا کافي غټ ټارګېټ دی نو انشاءالله تعالی موږ کوشش دا دی چې په دې روان کال کې موږ کافي په دې کې سر دا ایګریکلچر ډیولپمنٹ پروجیکټس چې دي ټولو نه غټ مسله حکومت کې ټرانسپیرنسي وي دا فنډز حواله سره تو تاسو څرنګه انشور کوو چې کوم فنډز زی یا راځي تاسو ډپارټمنټ ته هغه کې ټرانسپیرنسي وي څه آنلاین میکانیزم تاسو جوړ کړی دی څرنګه سر دا فنډز چې دي که نه څرنګه مختلف پروجیکټس وي ایګریکلچر حواله سره ډیولپمنټل پروجیکټس وي هغه کې فنډز ټرانسپیرنسي څرنګه انشور کوو تاسو ګوره دې خو خپل میکانیزم ده موږ خو چې څومره هم پروینشل ډیولپمنټ کې چې څومره هم دي دا خو ترو پراپر کم پی این ډي ډپارټمنټ ته هغه اپروول کوي او بیا هغې نه پس بیا هغې خپل یو میکانیزم ده باقاعده طور باندې یو فورم ده پی ډي ډبلیو پي چې ده که نه اټ از ډیرایوډ فرام سی ډي ډبلیو پي او بیا سی ډي ډبلیو پي چې کوم ده دا پاس د هغه چې کوم ده خپل یو فورم ده اکنیک ته او دا کنسټیټیوشنل باډیز دي نو پی ډي ډبلیو پي چې کوم ده هغه پراپرلی یو شی ګوري هغې والا فاینانشل اسپیکټس ګوري هغې والا دا ګوري چې پیسې فنډ به کم ځای نه راځي او څومره په دې کې ټیکنیکل ابزرویشنز دي دا ټول شیونه چې کله ریکټیفای کی بیا هغې نه پس دا اپروول ورکي بیا هغې نه پس بیا ډپارټمنټ هغې باندې ایډمنسټریټیو اپروول ایشو کی هغه پروز اینډ کانز ټول کتلی وي فاینانشل چې څومره دې کې کنکرنس دی هغه ټول پکې کتلی وي فاینانس نه هغې کې باقاعده طور باندې انپوټ اخیستلی شوي وي ټیکنیکلی هغه شی ایگزامین شوی وي هغه ډپارټمنټ ته بیا حوالې کړی شي او بیا داسې نه وي چې دوی ته ټول فنډ ویر کړي نو بیا اټ از سټیپ وایز بیا هغې باقاعده طور باندې چې څه شي کې پریکیورمنټ انوالو وي هغه ټینډرنګ پروسس ته ځي او چې کوم ځای کې
کمیونټي بیس ورکس وي هغه ای طرف ته. نو نن سبا خو موږ ان شاء الله اوس وزیر اعلی صاحب دا بل چې کوم انیشیټیو د سی ان ډبلیو ډپارټمنټ او د کیپرا والا چې کوم هغه وکړلو دی کې خو دوی اوس ای پیډ رایسته دا نوه سیسټم ده. نو ای پیډ خو ډېر ښه یو ماډرن سیسټم یې کړی دا پکې انوالو کړل ان شاء الله تعالی. نو ټرانسپیرنسي حساب سره هر طرف نه په دې باندې ډېر ویجیلنس او ډېر الرټ وي ټول خلک او ډېر چیک پې ساتلی شي. نو ان شاء الله تعالی ټرانسپیرنسي چې کومه ده او بیا د ما پارټۍ والا حساب کتاب چې پاکستان تحریک انصاف موږ خو ادروایز د دې باره کې د موږ پارټي ډېر حساس ده. نو ان شاء الله تعالی په هر اسپیکټ سره دا کار سر مخکې 2-3 کالو کې تاسو ټاپ پرایورټي څه دي په ایګریکلچر ډپارټمنټ کې چې دا د انیشیټیوز زما خواهش دی چې زه د پوره کما 2-3 کالو کې؟ موږ یو جی دا مو خواهش دی چې پښتونخوا صوبه چې ده دا د زرعي حساب سره یو خودکفیله صوبه جوړه شي. موږ چونکې د 80% نه زیات خلک د زراعت سره تړلي دي او د هغو معیشت هغوی هر څه روزګار هغوی مصروفیات هغوی ستوګنه هغوی کلچر هغوی په کلي کې چې کم د خلکو دي دا ټول د موږ د زراعت سره تړلي دي. او موږ چې کله وړوکي وو موږ هم دا ټول زراعت سره موږ حیران یو چې مخکې چې موږ څومره آبادي وه د هغه پټي به وو د هغه ځمکې به وې او نه خو پکې موږ ته چا تنخې راکولې نه تنخې وې پکې نه پیسې وې پکې او د هغو ځمکو په برکت سره موږ ټول نسل لویږي دغسې لویېدلو. او اوس څه مسله ده چې اوس نه لویږي ځکه چې موږ محنت نه کوو. ما اول ترجیح دا ده چې پښتونخوا د زراعت سره د صوبه چې ده یو په شدت سره خپله کې بیا خلک او ځمکې دا یو غمند روان شي چې خلک محنت شروع کړي په خپله ځمکه باندې. نه ورته بار تللو ضرورت شته نه نوکریو ضرورت شته ورته نه چوکیداریو ته ضرورت شته چې چوکیداري کوي او وکوي. خپله ځمکه یې چې وي لږه وي ډېره وي چې هغه ځمکه آباده کړي. موږ پښتونخوا صوبې کې ټوله سیمه چې ده په دې کې مو خیال نه کېږي چې یوه علاقه هم دغسې وي چې هغې سایل ټیک نه وي. ښه آیډیل سایل دی او اوبو فیسیلیټي هم ورته جوړولی شو او ډېر داسې ویرایټیز دي چې ډېر داسې پروډکټس دي چې هغې کې د اوبو کم نه کم ضرورت وي. نو ما دا ډېر غټ خواهش دی چې موږ پښتانه چې دي خپلې سیمې باندې محنت شروع کړي او څه طریقې سره زه د ټول قایل کړم چې په خپلو ځمکو ته واپس راشي. نو یو مې دا ډېر غټ خواهش دی. او بل چې څومره غیر آباده ځمکه یې ده قابل کاشت کیدی شي چې ازه ټوله قابل کاشت کړه. او بل دا ده چې اګریکلچر حوالې سره چې موږ څومره هم انیشیټیو دي مثال کې طور باندې سنټر اف ایکسیلنس موږ یو ریسرچ اکټیویټیز هغه ده چې هغه موږ آلریډي وزیر اعلی صاحب افتتاح هم وکړله د ترنا فارم کې موږ یو سنټر اف ایکسیلنس جوړ کړی یو په سوات کې جوړیږي او نور هم موږ پکې یو انټرونشن په دې کې شته دي. موږ دا یو چې دا سنټر اف ایکسیلنس کې د انټرنیشنل بریډر به دلته کې راځي او پرایویټ په هم راځي دلته کې او یو میرټ باندې یو کمپیټیټیو هغه به شروع شي ان شاء الله تعالی. سر زموږ د قبایلي اضلاع چې دي مرج ډسټرکټ چې دي جی جی ډېر شاته پاتې شوي دي دومره ترقي هم ورته نه ده ملاو شوې. اګریکلچر ډپارټمنټ دې حوالې سره کوم انیشیټیوز اخیستي دي هغوی ترقي دپاره یا هلته ځمکې زرعي کولو دپاره دې حوالې سره؟ موږ کراپ زونینګ حساب سره چې وګورئ که نه که تاسو خیال کړی د بجاوړ شو ته دغه رنګ مومند او دغسې خیبر مختلفې سیمې چې وګورئ دا ټولې هرې مرج ضلع چې ده هغې خپل یو سپیشلیټي ده مثال کې طور باندې اورکزۍ وګورئ هلته کې خپل یو غی ده پروډکټس دي او دغه رنګ اوس په ساوت وزیرستان کې تاسو ته وښایم چې ساوت وزیرستان کې موږ دومره ځنګلي زیتون دی او بیا یې ګرافټینګ موږ روان کړی ده او بیا موږ هلته نوي باغونه لګوو. په دغې رنګ په نارت وزیرستان کې
موږ کوشش لګیا کړی ده باغونو حساب سره چې یو نوی انیشیټیو واخلو. نو موږ کوشش دا ده چې مرج اضلاع کې چې څومره ځمکه ده چې هغه قابل کاشت هم شي او هلته کې چې کم د موږ زمیندار وروڼه دي هغې ځمکې سره چونکې سیکیورټي حالات داسې دي بعض اوقات خلک د سیکیورټي حالاتو په وجه باندې زمینداران وروڼه ډېر ډسټرب شي خو موږ هلته کې پروجیکټونه دي KP RESP یو پروجیکټ دی د موږ د اګریکلچر حوالې سره ډېر غټ انټرونشن کوي په یې کې موږ د پروټیکشن سټرکچر یې ورته جوړوو ورسره موږ چیک ډیم جوړوو ورسره موږ ځمکې ورته آبادوو ورسره موږ انجینیرینګ ورکس ورته کوو ورسره موږ آن فارم واټر مینجمنټ کې کار ورته کوو. نو موږ یو سیسټمیټک طریقې سره کار روان کړی ده او ریسنټلی خو چونکې د سیلاب روغال نو سیلاب حساب سره چې وګورې بجوړ کې اوس موږ انشاءالله یو سروې کمپلیټ کړی ده بس نن سبا کې هلته کې به د اګریکلچر انجینیرینګ کار شروع شي چې ځمکې سیلاب د وجې نه خرابې شولې چې بیا موږ ټیک کړو. سر چې کرک خبره کوو هلته فارمرز ته کوم مشکلات دي داسې ویلې کرک کې اوبو ډېره غټه مسله ده. کرک کې ټولو نه غټه مسله دا ده چې زراعت باندې توجه کمه ده. ټولو نه غټ حالانکې دغه ځمکې وې دغه اوبه وې دغه ماحول و دغه حالات و چې زمیندار چې هلته کې ځمکې ته ټایم نه ورکوي هغه کمیونټي حساب سره ځمکې ته څوک وخت نه ورکوي او د ځمکې ترجیحات په ترجیحاتو کې نه اخلي او حالانکې په دغې کرک کې چې کم خلک د ځمکې سره واقعي سره محنت پې کوي اټیچ دي ورسره ورته ټیک ټاک فایده ونه کېږي خو چې بس یو کس دی شا ډېره ځمکه هم ده او ځمکه نه یې کري نه یې پوښتنه کوي نه یې ویي نه یې غم کوي نو ظاهره خبره نو ځمکه داسې خو څه شی نه کوي که نه ځمکې ته خو به ته انپوټ کوې مزدورا به کوې آبادی به یې ویې به یې ګورې به یې ویډز به نه لرې کوې چې کوم هغه بوټي چې هغوی ضرورت یې نه وي. نو چې څومره خلک دي ټولو نه اول کرک ولا سره غټه مسله دا ده یا کرک شو یا لکی شو سپیشلی یا ډېر اسماعیل خان دا کم آوټسکرټس چې دي یا ټانک والا چې کم خلک شول جنوبي اضلاع خبره کوم او په دغې رنګ ایون کوهاټ هم شو انګو هم شو جنوبي اضلاع کې ټولو نه غټه مسله دا ده چې خلک خپلې ځمکې پرېږدولې دي په ځمکو باندې هېڅ انویسټمنټ نه کوي دوی چې کله خپلې ځمکې باندې انویسټمنټ شروع کړي نو انشاءالله تعالی زه ډېر پر امید یم اوس ما ډېر کوشش وکړ خلکو سره لګیا یو نو امید ده چې اوس لږ غوندې ټرینډ چینج کېږي نو چې ځمکو باندې دوی محنت شروع کړي مسلې هر ځای کې وي دا نه وي چې مسلې نه وي مسلې په هر ځای کې مسلو حل هم شته که نه موږ ته انشاءالله تعالی زه خپله باندې موږ یو سروې روانه کړې ده اوس فیزیبیلیټي به انشاءالله یو سروې کېږي دا اباسین اپلیفټ کینال فار اریګیشن پرپز د کرک والا نو هغې کې موږ کوشش کوو انشاءالله که فیزیبیلیټي الله تعالی کامیابه کړله نو موږ به دلته کې نهر جوړو د اباسین نه به موږ اوبه راخلو او ته کرک چې څومره هغه د بانډه د اوسرا شو تحصیل کرک شو تحصیل تخت نصرتي شو نو دې طرف نه موږ یو نهر پروګرام دی نو دا به کوو او وسره واټر سورسز ډیولپ کوو وسره د کرک زمیندارانو وروڼو ته موږ په یو بیلټ چونتره بیلټ چې دی هلته کې اوبه چې دي هغو واټر ټیبل کمپیریټیولی په د نورو نه بهتره ده نو هلته کې موږ یو سب سټیشن هم اوس جوړ کړل په غونډي شهباز خان کې او بل سب سټیشن موږ هغه کې جوړ کړ تال ایریا کې به اوس جوړیږي انشاءالله قریب به هغې والا هم اناګوریشن وي نو هغه سپیشلی چونکې هلته کې واټر ټیبل هم ډېر ډاون وي او هلته کې خشکه علاقه ده تال ورته یایي نو په تال کې موږ د ډکي ډیټس لپاره انډر دی ډایرکټریټ آف ډکي ډیټس ډېر اسماعیل خان دلته موږ یو سب سټیشن جوړو چې د خلکو سره موږ دلته کې د کجورو والا باغونه ولګو چې کوم ځای کې اوبه کم وي یا دغسې قسم ته نو هلته موږ دا انیشیټیو اخیستی. سر کرک کې نیچرل ریسورسز هم ډېر دي که نه د آیل اینډ ګیس هم هلته دی هغه کې لوکلز ته هغوی حصه میلاویږي خبره داسې ده چې موږ بنیادي طور باندې ګوره وفاق چې ده هغه موږ ته چې کوم ریشیو سره دوی پروویژن کوي هغه انصاف باندې مبني نه دی ټیک ده یو دا خبره بله خبره دا ده چې هلته کې چې کوم دوی ایکسټریکشن کوي موږ هغې بارے کې موږ دا خیال دی چې دوی هلته نه ګیس او تیل زیات اوبوسي
الته کې شوکایي یې کم دا موږ خپل تحفظات دي دې باره کې ځکه چې موږ دې باره کې د تھرډ پارټي چې کوم ویلیډیشن کیږي هغې باره کې هم موږ ته خپل تحفظات دي د دوی چې کوم بین الاقوامي یو سکیل وي چې ته څومره تیل وباسې هغې یوه خپله پیمانه وي هغې باره کې موږ ډېر شدید تحفظات دي او وفاق په دې سلسلې کې او موږ ته هغسې قسم ته پروویژن نه راکوي او بیا چې دلته کې صوبې ته راشي دا اوس وزیر اعلی صاحب یې موږ شیر چې کم و هغه 10% نه 15% کړو او دې ځلې موږ ته صوبې لیول باندې صوبایي حکومت موږ ته هغې خپل ډیزګنیټډ اکاونټ هم روکړل او موږ ته خپل هیډ هم بجټ کې لوکیټ کړ چې تاسو رایلټي مخکې به موږ نه پیسې دغسې استعمال شولې چې بل ځای کې کرک نه علاوه نورو ځایو کې بس خو دې ځلې انشاءالله تعالی صوبایي حکومت موږ سره پوره هغه کړې ده مرسته کړې ده کرک ضلع سره د کوهاټ سره انګو سره دا یو فورم دی دا درې وړو ضلعو کې ډیپ فورم چې دی دې باندې کېږي خو څو پرې د فیډرل چې خبره ده نو نه خو کمیانې خپل اوبلیګیشنز پوره کوي نه وفاق خپل اوبلیګیشنز پوره کوي ما په کرک ضلع کې ګیس وځي او اما کرک ضلع عوام چې دي د ګیس نه محرومه دي دا تاسو څرنګه منو سر ټایم پروګرام او یو بله خبره چې بی اول چې کم ځمکې کې ته ګیس راوباسې نو په چار خدا ده که چې اول ته هغه علاقې ته هغه ضلع ته ګیس پرووایډ کړي او بیا بالکل پکار ده سر بالکل نو پکار موږ په ګیس باندې لوډ شیډینګ او دا شیونه آلموسټ موږ د ګیس نه اوسه پرې ضلع محروم بالکل سر تاسو سر ډیر شکریہ ادا کوو ویلې ټایم کم او تاسو ډیر ښه پوینټس انفارمیټیو پوینټس ویل ولس ته به هغه ډیر فایده شوی وي اور امید لرو چې تاسو به انشاءالله بیا به هم راځو اور تاسو نه بیا به هم انشاءالله موږ فایده اخلو ستاسو د تعلیم نه ګرانو کتونکو امید لرو چې تاسو ته به زموږ پروګرام ښه لګېدلی وي خپل کوربه محمد حذیفه ته اجازت ورکړئ انشاءالله بل هفته به بیا ملاقات کیږي 6 بجې خدای پامان